Hi students, welcome back to Pala Neet Academy. Nama last class physics part electrostatics second year physics nama discuss pannittirundhathu. So nama last class electrostatic force or Coulomb's law vector form varekum nama discuss panni mudichirukku. So innekku namakku adude balance avunna topic adavadhu first nama inge superposition principle start pannalam. Superposition principle neenga idukku munnadiyum நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கு. எஸ்பெஷலி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபிசிக்ஸில் கிராவிடேஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாப்டர் இருக்குது. அந்த கிராவிடேஷனில் இதே மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுடைய சூப்பர் பொசிஷன் நீங்கள் படித்து முடிச்சிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் வேறு எதுவும் இல்லை. இங்கே ஃபோர்ஸ் இஸ் எ வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ ഈ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணும்போது അവിടെ நம்ம வெக்டர் சம் எடுக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன். ஸோ அതാണ് சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள். ஸோ நமக்கு செக் பண்ணலாம். பாருங்க, for example, இங்கே தான் சார்ஜ் Q இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இங்கே ஒரு சார்ஜ் Q1, இங்கே ஒரு சார்ஜ் Q2, இனி ஒரு சார்ஜ் Q3. இப்போ 3 சார்ஜஸ் அங்கே இருக்கு. Then we have to calculate the net charge on this net force on the charge Q. F net calculate பண்ணணும். Clear? எப்படி calculate பண்ணணும்? அதாவது ഇവിടെ F net on the charge Q is nothing but the charge between Q and Q1. And the charge alla force between Q and Q1 plus force between Q and Q2 plus force between Q and Q3. But ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், இங்கே அது வெக்டர் சம் எடுக்கலாம். கிளியர் அல்லே? ஸோ எனக்கு எழுத முடியும், அதாவது F1 plus F2 plus F3 எல்லோடுத்தும் வெக்டர் சம். கிளியர் அல்லேதா? Between these two charge F1, this is F2, this is F3. What is F1? சும்மா F1 மட்டும் எழுதலாம். F1 என்ன வரும்? நமக்கு தெரியும், K Q into Q1 divided by this distance is R1, then we can write R1 square. This is the F1. இதே மாதிரி F2 எழுதலாம், F3 எழுதலாம், F4 எழுதலாம். அப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்தாலும் நம்ம இதே மாதிரி the net force on any charge is the vector sum of all forces due to remaining charges. அப்போ ഈ ഒരു ചാർജിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண எப்படி കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண முடியும்? The net the vector sum of the force due to remaining charges. What is vector sum? அதாவது நமக்கு தெரியும் வெக்டரை எப்படி ஆட் பண்ணணும், அதுக்கு சம்திங் ரூல்ஸ் இருக்கு அല്ലേ? ஏது ரூல்ஸ்? ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷൻ, പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷൻ, ആ ഒരു ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐடியா கூடி அப்ளை பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும். கிளியர் அல்லே? அப்போ அது ரிலேட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வருவாங்க. அப்போ நல்லா தெளிவாக வருவாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட், அப்போ இது சிம்பிள் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிளானது ரிலேட் பண்ணி முன்னாடி போகும்போது கொஸ்டின்ஸ் வருவாங்க, நம்ம அந்த டைமில் சால்வ் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? அப்போ திஸ் தியரி இஸ் கிளியர். நெக்ஸ்ட் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நம்ம இதுவரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியா தியரி பேஸ் பண்ணி வரது கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. ஹியர் a point charge Q is divided into 2 parts such that the electrostatic force between 2 parts is maximum. Find the charge on each part. அப்போ என்ன கொஸ்டின்? ഇവിടെ ஒரு சார்ஜ் Q இருக்கு, இது டிவைட் பண்ணியாச்சு. அப்போ டிவைட் பண்ணி 2 பார்ட்டாയി, அதாவது ஒரு பார்ட்டு x എന്ന് போட்டால் ரிமைனிங் பார்ட்டு Q minus x. அப்போ அவர் கேட்ட என்ன? such that அப்படி டிவைட் ஆகும்போது electrostatic force between 2 parts is maximum. அப்போ டிவைட் ஆகும்போது EX and EQ minus x between these two charges force என்ன வரணும்? the force acting between these 2 parts is maximum வரணும். so maximum வந்தால் find the charge on each. அப்போ maximum வரும்போது ഈ ചാർജസ് எப்படி സ്പ്ലിറ്റ്, അതായത് ഈ ചാർജസ് எப்படி സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ ഈ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം വരുവാങ്ക, അതാണ് അവർ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ്, ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് தெரியும், ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും മാക്സിമം, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം, അത് മിനിമം ആവുന്നതും അപ്പടിതാ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആവുന്നതും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആകുമ്പോൾ മിനിമം. അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിനും മിനിമത്തിനും ഒരേ കണ്ടീഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഐഡിയ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும். ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചുക്കോங்க. ഈ പാരുങ്ക ഇവിടെ ഈ പാർട്ടാണ് മാക്സിമം പോയിന്റ്. ക്ലിയർ അല്ലയാ? അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ பண்ண ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയത്.
അപ്പോൾ മാക്സിമം മീൻസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. സ്ലോപ്പ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വൈയും എക്സ് എന്ന് പോട്ടാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോപ്പ് dy/dx ആണ്. ഈ dy/dx 0 ആണ്. അതായത് മാക്സിമം പോയിന്റിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 വരുവാങ്കിൽ അതേമാതിരി ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഇതെല്ലാവർക്കും തെരിഞ്ഞ ഐഡിയ ഇതേ മാതിരി ഞാൻ തിരുമ്പി പോട്ടാച്ച് ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആകുന്ന പോയിന്റ്. ദിസ് ഈസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മിനിമം. ഈ പോയിന്റ് പറയുക ഈ പോയിന്റിലും സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ മേ ബി മാക്സിമം വരാം മിനിമം വരാം. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത് കണ്ടിപ്പാ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി 0. സോ ഇங்கே നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ பண்ணல ആ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇവരെ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ ഈ ഫോഴ്സ് എപ്പടി മാക്സിമം ആവും അത് എനിക്ക് എപ്പടി சொல்ல முடியும் ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫോഴ്സ് df/dx വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആയിരുന്ന df/dx അത് 0 ആകും. 0 ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ this force become maximum. Clear അല്ലേ? സോ എനിക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഹിയർ? ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് പണിയാച്ചു. ഒന്ന് എക്സ് ഇനി ഒന്ന് q - x. ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് r എന്ന് പോടലാം. ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് F is equal to k into x into q - x divided by r square. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവണം. വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ? ദെൻ ദ df/dx should be 0. அதாவது நம்ம இதுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எப்படி வரும்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் இங்கே. அதாவது d/dx of k into x into q - x divided by r square എന്ന് വരുവാങ്ക. ബട്ട് നിങ്ങൾ പാരുങ്ക k ഇங்கே ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. ഈ r സ്ക്വയറും കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ കെയും ആർ സ്ക്വയറും ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്കത് വെളിയിൽ പോടാം, തൂക്കി വെളിയിൽ പോടാം. അപ്പോൾ റിമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി 0 വരണം. അതായത് ഞാൻ ഇங்கே ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതലാം. അതായത് k/r² ഇൻറ്റു d/dx ഓഫ് ഞാൻ തൂക്കി വെളിയിൽ പോട്ടാച്ച് റിമൈനിങ് ഈസ് x³ - x². ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ പണിയാച്ച് എക്സ് ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ പണിയാച്ച്. അപ്പോൾ x³ - x² = 0. ഈ k/r² കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ பண்ணும்போது ആ ടേം 0 ആവും. അതായത് എനിക്ക് சொல்ல முடியும் d/dx ഓഫ് x³ - x² = 0. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് பண்ணியா போதும். അതായത് பாருங்க ഈ ചാർജ് q അത് ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ്. അതുക്ക് ചേഞ്ച് എതുവില്ല. അതായത് q കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്നാ വരും? q ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ dx/dx എന്ന് പോടാൻ മതി അല്ലേ. d/dx ഓഫ് q കോൺസ്റ്റന്റ് dx/dx മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്നാ വരും? d/dx ഓഫ് x² എന്ന് വരുവാങ്കിൽ = 0. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി എന്നാ q ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് dx/dx? ഇറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് d/dx ഓഫ് x²? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x²? x² ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാ വരും? അത് എല്ലാവർക്കും தெரியும். ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ தெரிஞ்ச ഒരാളെ പുറത്ത് വരേക്കും കണ്ടിപ്പാ தெரியும். അതായത് d/dx ഓഫ് x raised to n ആയിരുന്നാൽ what is the value? nx raised to n minus 1. ഇங்கே ആരാണ്? x² ആണ്. therefore x ഇവിടെ n ക്ക് ബദലാ 2. അപ്പോൾ 2 into x raised to 2 minus 1 അതായത് 1 which is equal to 0. അതായത് എനിക്ക് കിടച്ച് q minus 2x is equal to 0. അതായത് q is equal to 2x എന്ന് കിടച്ചാച്ച് അതായത് x is equal to q/2. അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഈ q സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ x പാർട്ട് ഒരു പാർട്ട് എന്നാ വരണം? q/2 വരണം. ഇനി ഒരു പാർട്ട് അപ്പം എന്നാ വരും? ഒരു പാർട്ട് ഹാഫ് ആയി. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാർട്ട് ഹാഫ്. അതായത് q/2. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. അതായത് ചാർജ് q മാക്സിമം ഫോഴ്സ് വരുന്ന മാതിരി സ്പ്ലിറ്റ് പണിയാൽ കണ്ടിപ്പാ ഒരു പാർട്ട് q/2 വരും, ഇനി ഒരു പാർട്ട് q/2 വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല தெரிஞ்சுக்கோங்க ഇங்கே ഫോഴ്സ് മാക്സ്. ഇനി ഇതേമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റാസ് ഇത് இப்படி സോൾവ് பண்ணி டைம் நம்ம പിന്നെ സോൾവ് பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம முன்னாடி क्वेश्चन பண்ணி இருக்கு. அப்போ q சார்ஜ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்போதான q/2 ആണ്. ஸோ இதே மாதிரி क्वेश्चन வந்தால் நம்ம டைரக்டாக ஆன்சர் சொல்ல முடியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்க ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ഇங்கே ഒരു 10 കൂളം അങ്ങ് പോട്ടാച്ച്. 10 கூலம் சார்ஜ் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியால் மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வரும்? எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியால் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் வரும்? நமக்கு தெரியும் q சார்ஜ் q/2 ஈக்குவலாയി ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது தானே மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வரும். ஸோ 10 கூலம் 5 கூலம் மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது
மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வருவாங்க. ஐ திங்க் தான் நான் இங்கே பேசிக்கான டிஃபரன்சியேஷன் தான் அப்ளை பண்ணியது. பேசிக் டிஃபரன்சியேஷன் ஒரு நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக தெரியணும். ஸோ பேசிக்கான டிஃபரன்சியேஷன் மட்டும் போதும். அந்த அளவுக்கு ஜே லெவல் மாதிரியோட டிஃபரன்சியேஷன் எதுவும் கண்டிப்பாக நீட்டுக்கு வராது. ஐ திங்க் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் கிளியர். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் இங்கே பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி இது நெட் ஃபோர்ஸ் ആണ്. அதாவது இது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிளை பேஸ் பண்ணிய கொஸ்டின் ആണ്. ஓகே, கிளியர். நெட் ஃபோர்ஸ் ആണ് they are asking. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ, ഫോർ ഈക്വൽ പോയിന്റ് ചാർജസ് ഈച്ച് ഓഫ് ക്യൂ ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് എ. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ചാർജസ് இருக்கு, அது ஒரு ஸ்கொயரோட கார்னர்ஸில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ த சார்ஜ் இஸ் கியூ, இங்கே கியூ, இங்கே கியூ, இங்கே கியூ, and the side A just given in the question, and they are asked calculate the net force on any one of the charge. ഇനി ഏதாவது ഒരു ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് தெரியும் ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് எப்படி കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணണം, ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ സം കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ பாருங்க, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ചാർജ് അങ്ങ് എടുത്തപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ് ഏதாவது ഒരു ചാർജ് மட்டும் കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணிയാൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാർജ് എടുത്താച്ച്, ഈ ചാർജ് ഞാൻ ഈ 1 എന്ന് പോട്ട ചാർജ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഈ 1 ചാർജ്. അപ്പോൾ എഫ് നെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു the forces due to remaining charges. Remaining charges யாரெல்லாம் இருக்கு? Forces due to 2, forces due to 3 and force due to 4. அதாவது F1 and 2 இருக்கு, F1 and 3 இருக்கு, F1 and 4 இருக்கு. அப்ப நான் இங்க எழுதலாம் F12 plus F13 plus F14. இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கு அല്ലേ? 1 ഉം 2 ഉം 1 ഉം 3 ദാ 1 ഉം 3 ഈ ഫോഴ്സ് இருக்கு and 1 ഉം 4. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെക്ടർ സം എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇங்கே നല്ല ഗവനം செலுத்திக்கோங்க. വെക്ടർ സം ഇங்கே കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணണം. ஸோ பாருங்க, നമുക്ക് വെക്ടർ സം കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணலாம். ஸோ നിങ്ങൾക്ക് தெரியும் ഇതാ ഈ രണ്ട് കേസിൽ F12 and F14 ആർ സെയിം. വൈ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജും സെയിമാ, ഡിസ്റ്റൻസും സെയിമാ. அதாவது எனக்கு சொல்ல முடியும் F12 F14 இங்கே സെയിമാ. அதாவது எனக்கு அதுக்கு F എന്ന് போடலாம். ക്ലിയർ? അതായത് അവിടെ വാല്യൂ എന്നാ വരും? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു Q1 ഇൻറ്റു Q2, അതായത് Q സ്ക്വയർ, Q ഇൻറ്റു Q സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ്? ഇங்கே ആയിരുന്നാലും എ, ഇங்கே ആയിരുന്നാലും എ, അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ? അതാണ് ആര്? F12 F14. ഇനി ആര് വേണം? F13. ദാ ദിസ് ഈസ് ദ F13. பாருங்க F13 இங்கே F3 இங்கே இருக்கு, 1 இங்கே F13. அது கால்குலேட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் F13? F13 is equal to force is K, Q into Q into Q square by R square. What is the distance between these two charges? What is this distance? This is A ആണ് തരും, this is A ആണ് തരും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് A, ഈ ഒരു സൈഡ് A, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ എയും വന്നാൽ ഇതെന്നാ വരും? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2a സ്ക്വയർ. റൂട്ട് ഓഫ് 2a സ്ക്വയർ, അതായത് റൂട്ട് 2a. എ സ്ക്വയർ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എ, അതായത് റൂട്ട് 2a എന്ന് വരുവാങ്ക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമ്പടി പോടലാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? റൂട്ട് 2a ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിടക്കുവാങ്ക. അതായത് കെ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് 2a സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2a സ്ക്വയർ എന്ന് കിടക്കുവാങ്ക. നമുക്ക് தெரியும் முன்னாடி பாருங்க கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் என்ன நம்ம எஃப் வந்து போட்டிருக்கு. ஸோ எனக்கு சொல்ல முடியும் கே கியூ ஸ்கொயர் பை 2a ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு பதிலாக கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எஃப் வந்து போட்டாச்சு. ஆல்ரெடி ஏற்கனவே எஃப் வந்து போட்டிருக்கு. தேர்ஃபோர் F/2 கிடைச்சாச்சு. அப்போ எல்லோ ஃபோர்ஸ் இங்கே கிடைச்சாச்சு. இனி எனக்கு வெக்டர் சம் மட்டும் பண்ணியா போதும். அப்போ பாருங்க இங்கே யாரெல்லாம் வெக்டர் சமுக்கு பார்ப்போம். நீங்கள் பாருங்க ഇവിടെ F12 இருக்கு, F14 இருக்கு. வாட் இஸ் F12? F12 ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് 2 ആണ്. രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. നമുക്ക് தெரியும் ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ ആണ്. അതായത് 1ലാണ് ഫോഴ്സ്, 1 ഈസ് റിപ്പൽഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ 2 റിപ്പൽ பண்ணுவாங்க, அதாவது ரிப்பல்ஷன் ആണ്. ஸோ எவே ஃப்ரம் தி சார்ஜஸ் ആണ്. அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரிப்பல்ஷனாக இருந்தால் நம்ம ஃபோர்ஸ் எவே ஃப்ரம் தி சார்ஜ் மார்க் பண்ணுவாங்க. இனி அட்ராக்ஷனாக இருந்தால் டுவர்ட்ஸ், ആ ചാർജുக்கு டுவர்ட்ஸ் ஆகி மார்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ இங்கே யாரான? இங்கே பாசிட்டிவ், இங்கே பாசிட்டிவ், ரிப்பல்ஷன் ആണ്. ஸோ ரிப்பல்ஷன் எப்படி மார்க் பண்ணணும்? எவே ஃப்ரம் தி சார்ஜ் மார்க் பண்ணணும். அப்போ ഞാൻ இங்கே போடலாம். பாருங்க ദാ ഈ ക്യൂവും ക്യൂ, ஓகே சார்ஜஸ் எவே, அதான் ഞാൻ இங்கே போடலாம். ദാ பாருங்க ക്ലിയർ. ദാ எவே ஃப்ரம் தி சார்ஜ் നിങ്ങൾക്ക് பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ദാ திஸ் இஸ் தி ஃபோர்ஸ். அது எது ஃபோர்ஸா? F12. இனி இதே மாதிரி
1 4 ഇത് റിപ്പൽഷനാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ ആയിരുന്നാൽ എവേ ഫ്രം ദി ചാർജ്. ദിസ് ഈസ് F14. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇതാ കീഴே போடலாம். കിടച്ച രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഞാൻ വെക്ടർ സം பண்ணணும். സോ ഞാൻ കീഴே போடலாம். ദാ பாருங்க, ദിസ് ഈസ് F14, ദിസ് ഈസ് F12. எனக்கு ரெண்டுக்கும் வேல்யூ தெரியும். F14 F எனக்கு கிடச்சிருக்கு, F12 F கிடச்சிருக்கு. அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இது ஃபுல் ஃபோர்ஸ் அங்கே நோட் பண்ணி வைக்கலாம். இனி யார் இருக்கு? F13 இருக்கு. F13 இருந்தாலும் கியூம் அதுவும் லைக் சார்ஜா. அப்போ லைக் சார்ஜ் கண்டிப்பாக ரிப்பல் பண்ணுவாங்க. அப்போ லைக் சார்ஜ் ആണ്. ஸோ எனக்கு அதுக்கும் போடலாம். தா இப்படி போடலாம். ഇതാണ് F13. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതാ ഞാൻ അത് ഇங்கே போட்டாச்சு. F13. ദിസ് ഈസ് F13. ആ F13 വാല്യൂ എനിക്ക് தெரியும். വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? F/2. ഞാൻ ഏക്കർക്കണമേ പോട്ടിருக்கு. അപ്പോൾ ഇங்கே 3 വെക്ടേഴ്സ് ആയി. ഒരു എഫ് ആ രണ്ട് വെക്ടർ എഫ് ആക്ടിങ് ഓൺ 90 ഡിഗ്രി. ഇനി ഒരു വേറൊരു ഇനി ലാസ്റ്റ് കടേസിൽ ഒരു വെക്ടർ കൂടി F13 കൂടി இருக்கு. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇங்கே தெரியும். ഇതെല്ലാമേ വെക്ടറുടെ വെക്ടർ സം എല്ലാമേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഐഡിയ ആണ്. ആനാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് தெரியாத ആരിൽ വരുന്ന ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்ணல. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ஞாபகம் வைக்கணும். ഈ റിസൾട്ട് എല്ലാമേ ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും அப்படிப்பட்ட റിസൾട്ട്സ് ஞாபகம் வைக்கணும். ഞാൻ இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. பாருங்க, அதாவது ரெண்டு வெக்டர்ஸ் 90 டிகிரியில் ஆக்ட் பண்ணியால் ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ் ஆன வெக்டர் ஏ அண்ட் வெக்டர் ஏ 90 டிகிரியில் ஆக்ட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் ரிசல்டன்ட்? ஆர் இஸ் ரூட் ஆஃப் a square plus 2ab ഇവിടെ b is also a. അപ്പോൾ 2a square cos theta അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് a square plus b square plus 2ab cos theta അതല്ലേ നമ്മ റിസൾട്ടന്റ് magnitude of r நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கு. അപ്പോൾ therefore r is equal root of இங்கே a square plus 2a square ab ആണ്. a into a square cos theta. theta is 90 cos 90. what is cos 90? cos 90 0. അപ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആയിച്ച്. റിമൈനിങ് ഈസ് root of a square plus a square 2a square എന്ന് കിടക്കുവാങ്ക, അതായത് റൂട്ട് 2a. ഇനി എല്ലാവരും ഈ വാല്യൂ ஞாபகம் വെച്ച് ആകണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് ദാ r is equal to root 2a. അപ്പോൾ 90 டிகிரி வந்தால் கண்டிப்பாக ரிசல்டன்ட் இஸ் ரூட் 2a. the vectors are equal. அப்படி வந்தால் ரிசல்டன்ட் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ரூட் 2a ன்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். இதே மாதிரி ஒன்றரை ரிசல்ட் நான் காட்டலாம். அதாவது நீ இதே மாதிரி இனி ஒரு ஆங்கிள் காட்டலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆங்கிள் எஸ் எக்ஸ் இதே மாதிரி ഞാൻ കാട്ടலாம். രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇതേ വെക്ടർ എ റൈറ്റ് ഓക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ഒരു 60 ഡിഗ്രിയിൽ ആക്ട് பண்ணுன்னு വെച്ചുക്കോ. 60 ഡിഗ്രി ഇത് വെക്ടർ എ ഇത് വെക്ടർ എ. ഇത് எப்படி വരും? இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணியால் r is equal to root of a square plus பாருங்க 2a square cos 60. cos 60 என்ன? cos 60 1/2 ஆ. അപ്പോൾ எனக்கு cos 60 க்கு பதிலா இங்க 1/2 ன்னு போட்டால் 2 cancel ஆயி. remaining is a square plus a square plus a square, that is root of 3a square ன்னு கிடைக்குவாங்க root 3a. അപ്പോൾ 60 ഡിഗ്രിക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് ആச்சு root 3a. இதே மாதிரி நீங்க பாருங்க, ഞാൻ 120 ഡിഗ്രിയിൽ போட்டாச்சு. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ വെക്ടർ a വെക്ടർ நீங்க இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க 120 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ വരും? cos 120 എന്നാ? cos 90 plus theta സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റാ. അപ്പോൾ അവിടെ sin 90 plus sin 30%, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் நெகட்டிவா. ஸோ -1/2 ன்னு வேல்யூ கிடைக்குவாங்க. அப்படி கேன்சல் பண்ணி நமக்கு கடைசி நீங்க சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும்? r is equal to a ன்னு கிடைக்குவாங்க. அப்போ 120 டிகிரியில் ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியால் நம்ம இதெல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆனாலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிசல்டன்ட் இப்படி கிடைக்குவாங்க. கிளியர் அല്ലേ? ഇവിടെ ക്ലിയർ r is equal to a എന്ന് கிடைக்குவாங்க. இங்கே r is equal to a എന്ന് கிடைக்குவாங்க. இங்கே என்ன கிடைக்கும்? root 3a എന്ന് கிடைக்குவாங்க. இங்கே root 2a എന്ന് கிடைக்கும். ഇവിടെ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 120 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? I think this is clear. അപ്പോൾ നമ്മൾ இப்படிப்பட்ட அதாவது வெக்டர் சம் வரும்போதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஐடியாஸ் நம்ம ஸ்பீடா எஸ்பெஷலி நீட்டுக்கு நம்ம நல்ல ஸ்பீடா சால்வ் பண்ணியதானே நமக்கு டைம் சேவ் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஸோ அப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணி நமக்கு ஒரு பழக்கம் வரணும். கிளியர் അല്ലേ? ஸோ அப்போ திரும்பி கொஸ்டின் வரும். அப்போ கொஸ்டின்ல என்ன நீங்க பாருங்க இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் நம்ம கொஸ்டின்ல பார்க்க முடியும். பாருங்க இங்கே ஒரு f வெக்டர். பாருங்க f வெக்டர். இங்கே ஒரு f வெக்டர். they are acting on 90 degree.
അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്നാ വരും? റിസൾട്ടൻ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ തരും √2f എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് √2f എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതേ இடத்துல ഒരു f/2 കൂടി இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கு f/2. அதாவது இப்போது இப்படி வந்த வெக்டர்ஸ் ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് √2f എന്നും കിടച്ചാച്ച്, അതേ മാതിരി ഓൾറെഡി ഇങ്ങ ഒരു f/2 കിടച്ചാച്ച്. ബട്ട് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വെക്ടർസം പ്രശ്നമില്ല, കാരണം രണ്ടുമേ സെയിം ഡിറക്ഷനില്ല. ഇங்கே എല്ലാം அப்படிയല്ല, ഒരു ആംഗിൾ ഇരുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ആഡ് பண்ண മതി. therefore f net കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணியால் f net is equal to எப்படி வரும்? √2f plus f/2 എന്ന് വരുവാങ്ക. f/2 ക്ലിയർ? ഇതേപോലെ ചുമ്മാ ഇത് കോമൺ എടുക്കാം. എന്താ ഇത് f ഞാൻ കോമൺ എടുത്താൽ എന്നാ വരും? √2 plus 1/2 √2 plus 1/2. ഇവിടെ √2 இருக்கு, ഇവിടെ 1/2 இருக்கு. ഈ രണ്ടുക്കും കോമൺ ആയി f இருக்கு. ഞാൻ f അങ്ങ് തൂക്കി വെളിയിൽ പോട്ടാച്ച്. ഇനി தேவையான അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് f ക്ക് വാല്യൂ പോടണം. f നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതാ ഇங்கே പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് f? kq²/r². ദിസ് ഈസ് f. അപ്പോൾ தேவையான ഫൈനൽ റിസൾട്ട് எப்படி എഴുതും? f net is equal to தேவைப்பட்டால் எழுதலாம் f is equal to எப்படி எழுதலாம்? √2 plus 1/2 into kq²/a² എന്ന് എഴുതலாம். ദിസ് ഈസ് ദ f net. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈ ഒരു കോർണറിലുള്ള ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண முடியும். ഓക്കെ, സോ ഇതേമാതിരി നമുക്ക് ഏത് എപ്പോഴപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ பண்ண முடியும். ജസ്റ്റ് വെക്ടർ സം மட்டும் பார்த்தா போதும். I think this question is clear. So next question பாப்போம். Next question என்ன? Find the net force on the central charge. அதாவது இங்கே ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചാർജസ് போடலாம். ഇതെല്ലാം q ആണെന്ന് വെച്ചുക്കോங்க. എല്ലാവരും q. സെന്ററിലുള്ള ചാർജും q ആണ്. அப்படி வந்தாൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணலாம். അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് தெரியும் നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നാ? വെക്ടർ സം ഓഫ് the force due to remaining charges. അതായത് due to this charge, due to this charge, due to this charge, this charge. അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ്, രണ്ടാമത്, മൂന്നാമത്, 4 പേര്, ഈ 4 പേരും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് பண்ணுவாங்க. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് தெரியும் ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ദിസ് ഈസ് r, ദിസ് ഈസ് r, ദിസ് ഈസ് r. ഞാൻ ചുമ്മാ r എന്ന് പോട്ടത്. അപ്പോൾ r എന്ന് പോട്ടാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് എല്ലാം f1 ആയിരുന്നാലും f2 ആയിരുന്നാലും f3 ആയിരുന്നാലും f4 ആയിരുന്നാലും സെയിം ആണ്. അതോടെ വാല്യൂ എന്നാ വരും? വാല്യൂ സിമ്പിൾ ആണ്, kq²/a² എന്ന് വരുവാങ്ക. അപ്പോൾ யாரெல்லாம் ഫോഴ്സസ് നിങ്ങൾ பாருங்க, ഇതെല്ലാം സെയിം പൊളാരിറ്റിയാ. ഇതെല്ലാം പ്ലസ് q, ഇത് പ്ലസ് q, ഇത് പ്ലസ് q, പ്ലസ് q. അപ്പോൾ എല്ലാം റിപ്പൽഷനാണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ചാർജ് 1ഉം ഈ സെന്ററിലെ ചാർജ് റിപ്പൽ പണ്ണും, 2ഉം 1ഉം റിപ്പൽ പണ്ണും, 3ഉം 1 റിപ്പൽ പണ്ണും, 3ഉം 1 അല്ല, 3ഉം സെന്ററിലെ ചാർജ് റിപ്പൽ പണ്ണും, അതേമാതിരി 4ഉം സെന്ററിലെ ചാർജ് റിപ്പൽ പണ്ണും. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാർജും റിപ്പൽഷൻ ആണ്. അതായത് ഇங்கே நம்ம ഫോഴ്സ് മാർക്ക് பண்ணியால் இப்படி வருவாங்க. ഇതെല്ലാവരും റിപ്പൽഷനാണ്. അതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ റിപ്പൽ பண்ணிட்டு இருக்கு. ഇതാണ് ഈ റിപ്പൽഷൻ ഞാൻ ഇங்கே போட்டிருக்கு. ബിറ്റ്വീൻ ഈ ക്യൂവും 4 ഇതാ ഈ റിപ്പൽഷൻ ഞാൻ ഇங்கே போட்டிருக்கு. ദിസ് റിപ്പൽഷൻ. അതായത് ഇതാ f4, ഇതാ f1, ഇത് f3, ഇത് f2. ഇത് இப்படியே നമുക്ക് போடலாம், ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ചാർജിനെ ബേസ് பண்ணி നമ്മൾ போடும். അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി റിപ്പൽഷൻ. അതായത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് 4 ചാർജ്, ഇതാണ് f4 അല്ലേ, ഇപ്പടിയിലെ റിപ്പൽ പണ്ണും, ഇതല്ല റിപ്പൽഷൻ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചാർജ് ആണ്, f4 ആണ്. അതേമാതിരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചാർജ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചാർജ് റിപ്പൽഷൻ എപ്പടി വരും? ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റിപ്പൽഷൻ വരുവാങ്ക. റിപ്പൽഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ചാർജിലാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജസ് റിപ്പൽ പണ്ണും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ f4 ആക്ച്വലി ഇതാ റിപ്പൽഷനാണ്. ക്ലിയർ? അതേമാതിരി നിങ്ങൾ പാരുங்க, ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഈ 1 സെൻറ്ററിലെ ചാർജ് q, അതായിരുന്നാലും 1ഉം q ആയിരുന്നാലും റിപ്പൽഷൻ ഇപ്പടി വരും, റിപ്പൽഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പടി ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് റിപ്പൽഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண முடியும். ക്ലിയർ? ആ റിപ്പൽഷൻ പോട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ട്രൈ பண்ணி பாருங்க, இப்படி வருமா இல்லையான்னு q. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, നമുക്ക് തിരുമ്പി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം. അപ്പോൾ ദാ പാരുങ്ക, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഫോഴ്സ് എഫ്, ഇതെല്ലാവരും സെയിം ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോട്ടിருக்கு. അപ്പോൾ പാരുങ്ക, ഇതാ ഈ എഫും ക്യാൻസൽ പണ്ണും, ഈ എഫും ക്യാൻസൽ പണ്ണും. அதாவது நெட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குவாங்க f net is equal to 0 ன்னு கிடைக்குவாங்க.
ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കിടച്ചാച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് 0. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ நம்ம ட்ரை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன செக் பண்ணணும், இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இங்கே செக் பண்ண வேண்டியது. அதாவது ഇവിടെ ചാർജ് സിമെട്രിക്കലാന്ന് ചെക്ക് பண்ணണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്നാ ചെക്ക് பண்ணണം? ഞാൻ എഴുതാം. ദാ ചാർജ് ക്യൂ, ഇங்கே ചാർജ് ക്യൂ, இங்கே சார்ஜ் q, இங்கே சார்ஜ் q. அப்போ சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜ், அதாவது சேம் சார்ஜை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ഈ ചാർജ് പോട്ടിരിക്കുന്ന ഇടം എങ്ങനെയാ? ഈ ഒരു സ്ക്വയറുടെ ജിയോമെട്രിക് സെന്ററാണ്. അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നാലും സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ജിയോമെട്രിക് സെന്ററിൽ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി 0. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പടി വന്നാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ சொல்லணும். ദ ഓപ്ഷൻ A 0 is the right answer. 0 is the right answer. அப்போ எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்? சிமெட்ரிக் சார்ஜாக செக் பண்ணணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சார்ஜ் சிமெட்ரிக்கல் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த பார்க்கணும். அதாவது பாருங்க, இங்கே பாருங்க Q Q Q Q. ഈ പ്ലസ്ക്ക് பதிலாக மைனஸும் வரலாம். பட் ஒரே ப்ளஸ் மைனஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வர முடியாது. ப்ளஸ் வந்தால் ஃபுல்லாக ப்ளஸ் வரணும், மைனஸ் வந்தால் ஃபுல் ப்ளஸ் வரும், ஃபுல் மைனஸ் வரும். அப்படி வந்தால் ஜியோமெட்ரிக் சென்டரில் the force should be 0. அதே மாதிரி பாருங்க, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോട്ടാച്ച്, ഇங்கே ക്യൂ പോട്ടാച്ച്, ഇங்கே ക്യൂ പോട്ടാച്ച്, ഇங்கே ക്യൂ പോട്ടാച്ച്. ഈ സെൻറ്ററിൽ ഫോഴ്സ് എന്നാ വരും? ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി 0 വരുവാങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നാൽ സെൻറ്ററിൽ ഫോഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് പണിയത് എന്നാ റീസൺ എന്നാ ഇതേമാതിരി ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുവാങ്കിൽ between the charges electric field വരും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സോൾവ് பண்ணுற മെത്തേഡ്, കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ അங்கேயும் நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இதேமாதிரி வரும், இதேமாதிரி சேம் क्वेश्चंस அங்கேயும் வருவாங்க. ஸோ இது தெரிஞ்சால் அங்கே நமக்கு சும்மா அது சால்வ் பண்ண முடியும். கிளியர் അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ பண்ணணும்? സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നാൽ ഇപ്പടി വരാം. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ചാർജസും വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാട്ടலாம். பாருங்க, இங்கே ദാ இப்படி ഒരു ചാർജസ് ഉണ്ട്. இங்கே எல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் போட்டுருக்கு, ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் போட்டுருக்கு. இதோட சென்டரில் ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആയിരുന്നാലും இதோட സെൻറ്ററിൽ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി 0 വരുവാങ്ക. അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ജിയോമെട്രിക് സെൻറ്ററിൽ ദ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി 0. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. സോ മൂവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ? ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സെൻട്രൽ ചാർജ്. ബട്ട് പാരുങ്ക, ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് பண்ணணும். ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാ? നോ, ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ, ഇത് മൈനസ് ക്യൂ, ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ, ഇത് മൈനസ് ക്യൂ. ஸோ சிமெட்ரிக்கல் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அல்ல. ஸோ கண்டிப்பாக 0 ஆன்சர் அல்ல. ஸோ இனி நமக்கு இது ஆன்சர் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்க, இங்கே எல்லாயிடத்தும் ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ, ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികം അതിനെ 6 അങ്ങ് പോട്ടാച്ച്, 6 நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ தாൽக்காலிகம் 6 போட்டாச்சு. அதாவது டிஸ்டன்ஸ் எல்லாயிடத்தும் சேமா. ஸோ and the magnitude of charge plus minus எல்லாம் இருக்குது, பட் magnitude சேமா. ஸோ എല്ലായിടത്തും F1, F2, F3, F4 ഈ 4 ഫോഴ്സും സെയിമാണ്. ഇനി അതോட டிரெக்ஷன் மட்டும் மார்க் பண்ணியா போதும். பாருங்க, ப்ளஸ் q மைனஸ் q அட்ராக்ட் பண்ணுமா ரிப்பல் பண்ணுமா? நீங்க சொல்லுங்க. கண்டிப்பா அட்ராக்ட். അപ്പോൾ അട്രാക്ട് பண்ணு மீன்ஸ் ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ചാർജ് ആണ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് F. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1 എന്ന് പോട്ടാൽ ദിസ് ഈസ് F1. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാർജ് ഞാൻ 2 എന്ന് പോട്ടാച്ച്, 2 എന്നാ വരും? പ്ലസ് ചാർജ് അത് റിപ്പൽ பண்ணுவாங்க. അപ്പോൾ F2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഇതാണ് F2. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് பாருங்க, ഈ 3 பாருங்க, പ്ലസ് ക്യൂ അത് റിപ്പൽ பண்ணும், അത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുവാங்க. ഇതും F3. നെക്സ്റ്റ് ഇതാ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ. അപ്പോൾ എന്നാ വരും? മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ വന്നാൽ ടുവേർഡ്സ് ദി ചാർജ്, ദിസ് ഈസ്, ഞാൻ ഇതിനെ 4 എന്ന് പോട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ F4. ഞാൻ ഏற்கனவே சொல்லிയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിമാ, F2 F3, കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ, ചാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിമാ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരുടെയും F മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിമാ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ எப்படி ഫോഴ്സ് கிடைச்சது ദാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രോ பண்ணல. கிடைச்ச ഫോഴ്സ് ഇവിടെ F1 F3 രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് സെയിമാ, ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെയിമാ. അപ്പോൾ F1 F3 വാല്യൂ നമുക്ക് F എന്ന് പോട്ടാൽ F1 F3 F പ്ലസ് F. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്നാ കിടച്ച്? 2F എന്ന് കിടച്ച്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്നാ കിടക്കും? F4 F2, F4ക്കും F2ക്കും F ആ വാല്യൂ. അപ്പോൾ F പ്ലസ് F അഗൈൻ 2F എന്ന് കിടച്ച്. ഇനി എല്ലാവർക്കും തരും ഈ ആംഗിൾ എപ്പടി വരും? എന്നാ വരും? ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രി വരും. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി വന്നാൽ കണ്ടിപ്പാ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തരും √2F വരണം. അതായത് √2 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് F ഹിയർ? ഇവിടുത്തെ F ഈസ് 2F ആണ് അല്ലേ?
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2F അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് 2F എന്ന് പോടണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ക്ലിയർ? ദാ എഫ് ഇത് 2F വന്നാച്ച് യെസ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2F. ഇനി എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ്, ഇവിടെ എഫിയുടെ വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് പണി എഴുതിയാൽ ഇത് മുടിഞ്ഞാച്ച്. ഓക്കെ, എഫ് നെറ്റ് മുടിഞ്ഞാച്ച്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഹിയർ? എഫ് പാരുങ്ക ഇപ്പോൾ ഏതാவது രണ്ട് ചാർജ് എടുത്താൽ പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഈ ആർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணണം. ആർ എന്നാ വരും? നമുക്ക് തരും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എ എന്ന് പോട്ടാൽ അതെങ്കിൽ എല്ലാം എ കൊടുത്തിருக்கு. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്നങ്ങ് പോടണം. இல்லைனா ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുത്തിருக்கு. അപ്പോൾ ഇത് എ വന്നാൽ കണ്ടിപ്പാ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോന്യൂസ് കണ്ടിപ്പാ √2a എന്ന് വരുവാങ്ക. ബട്ട് ഇത് ഫുള്ള് √2a നമുക്ക് തേവയില്ല, അതോടെ ഹാഫ് മട്ടും പോതും, കാരണം സെൻറ്ററിലാണ് ചാർജ്. അത് √2a/2 എന്ന് വരും. ഇനി ഫോഴ്സ് സിമ്പിൾ, ഫോഴ്സ് F is equal to Q into Q divided by R square. What is R here? R നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணியிருக்கு. R is nothing but √2a. അതായത് √2a/2 the whole square എന്ന് വരുവാങ്ക. അതായത് KQ square by √2 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 கிடைக்குவாங்க. 2a സ്ക്വയർ. ഈ 2 സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2ക്കും സ്ക്വയർ இருக்குது. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 4 എന്ന് കിടക്കും. ആ 4 അങ്ങ് മേലെ പോവും. ഈ 4ഉം 2ഉം കട്ട് பண்ணியாச்சு 2 എന്ന് കിടക്കും. അതായത് റിസൾട്ട് ഈസ് 2kq²/a സ്ക്വയർ. kq²/a² എഫ് എന്ന് പോടല. അപ്പോൾ എന്നാ വരും? 2f എന്ന് കിടച്ചാச்சு. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരുങ്ക എനിക്ക് എഫ്ക്ക് വാല്യൂ പോടല. അപ്പോൾ ഇപ്പടി പോട്ടാൽ ഇതാണ് എഫ് നെറ്റ്. ദിസ് ഈസ് അവർ എഫ് നെറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എഫ് നെറ്റ്. അപ്പോൾ എഫ് നെറ്റ് ഞാൻ എഴുതാം. എഫ് നെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും? എഫ് നെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു √2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ എന്നാ കിടച്ച 2f മീൻസ് 2f എന്ന് ഞാൻ അപ്പടി അങ്ങ് പോട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ എന്നാ വരും? 2 ഇൻറ്റു 2 4√2f എന്ന് കിടച്ചാച്ച്. വാട്ട് ഈസ് എഫ്? എഫ് നമ്മൾ kq²/a². q അപ്പോൾ എന്നാ കിടക്കും? 4√2kq²/a² എന്ന് ആൻസർ കിടക്കുവാങ്ക. വാട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ? 4√2kq²/a². ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് பண்ணலாம். സിമ്പിളാണ്. അതോടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മൾ ഇപ്പടിപ്പെട്ട വെക്ടർ സം നമുക്ക് നല്ല തരും. ഇനി നിങ്ങൾ അതായത് ഡൗട്ട് இருந்தால் ഒരു വാട്ടിയുടെ இந்த വീഡിയോ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് பண்ணி பாருங்க. I think this question is clear. So next question സൂപ്പർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് பண்ணி വരുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ടു ചാർജസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് എഫ്. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ഏതാവത് രണ്ട് ചാർജ്, ഇവിടെ എല്ലാം ചാർജ് Q. ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ചാർജ്. ഈ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു അവർ ഫോഴ്സ് കേട്ടാൽ കണ്ടിപ്പാ 0 വരുവാങ്ക. ബട്ട് അവരെ കേട്ട ഫോഴ്സ് അങ്ങെയല്ല, ടോപ്പ് ചാർജാണ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പ് ചാർജ്. ദിസ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ചാർജ്. അപ്പോൾ കണ്ടിപ്പാ ആര് വരാത്? 0 വരാത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ பண்ணணும்? ജോമെട്രിക് സെൻറ്ററിലല്ല. ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ, ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കേട്ടിരുന്നാൽ കണ്ടിപ്പാ 0. ബിക്കോസ് വൈ Q എല്ലാവരുമേ Q. ബട്ട് അപ്പടിയല്ല കേട്ടത്, ടോപ്പ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ മാതിരി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ண முடியும். സിമ്പിളാണ്. ഇതെല്ലാമേ സെയിം ചാർജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരുങ്ക ദിസ് ചാർജ് റിപ്പൽ பண்ணுவாங்க. അപ്പോൾ റിപ്പൽ பண்ணியாச்சு. அது F എന്ന് അവർ சொல்லியிருக்கு. നെക്സ്റ്റ് ദാ ഈ Q അത് റിപ്പൽ பண்ணுவாங்க. அது F എന്നും சொல்லியிருக்கு. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജസ് இங்கே இருக்கு. அதாவது F இங்கே இருக்கு, F இங்கே இருக்கு. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി അവർ ഇതൊരു ഈ ലെങ്ത് എല്ല് பார்க்குമ്പോൾ നമുക്ക് തരും ഇതൊരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ്. ஸோ ഈ ആംഗിൾ எல்லாமே இங்கே 60 டிகிரி வரும், இங்கே 60 டிகிரி வருவாங்க, இங்கேயும் 60 டிகிரி வருவாங்க. ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ്. ஸோ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് എന്നാ വരും? ഇത് 60 டிகிரி வருவாங்க. നമുക്ക് തരും രണ്ട് ഫോഴ്സ് 60 டிகிரியில் ആക്ട് பண்ணிയാൽ എഫ് നെറ്റ് എവിടെ വരും? എഫ് നെറ്റ് ലോർക്ക് ഇപ്പോൾ തരും √3f എന്ന് വരും. അതായത് √3 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എഫ് ഈസ് kq² അല്ലേ, k into q1 q2 is q into q²/ distance between the charges. Here it is not r, here it is l, therefore kq²/l². for √3 kq²/l². option B is the right answer. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിടച്ചിருக்கு. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് பண்ணி முடிச்சிருக்கு. So the next question is a simple question. Which of the following graph shows the correct variation of force when the distance r between the two charges varies? നമുക്ക് തരും എന്നാ ലോ? F is equal to kq1 q2/r
r square. അപ്പോൾ f proportional to 1 by r square. അപ്പോൾ ഇங்கே ഇത് സെറ്റ് ആകാതെ this is only graph f distance അധികമാകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കമ്മിയായി, ഡിസ്റ്റൻസ് അധികമായപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കമ്മിയായി. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇതേ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ മുന്നാടി ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും പോട്ടിருக்கு. ഇതേ ഗ്രാഫ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോ അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോടെ ഗ്രാഫാണ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എ പോയിന്റ് ചാർജ് q1 and q2 are given and separation is given, they are asking electrostatic force. Direct question ആണ്. F is equal to k q1 q2 by r square. q1 given ആണ്, q2 given ആണ്, r given ആണ്. k എല്ലാവർക്കും தெரியும். വാല്യൂ என்ன நம்ம முன்னாடி போட்டு முன்னாடி நம்ம சொல்லி இருக்கு 9 into 10 raised to 9 into what is q1 2 into 10 raised to minus 7 into 3 into 10 raised to minus 7 clear divided by r square is 30 centimeter. SI unit meter. So അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം 30 into r square അല്ലേ. അപ്പോൾ 30 into 30 2 സെന്റിമീറ്റർ, രണ്ടേയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 raised to minus 2 10 raised to minus 2 അതായത് 10 raised to minus 4 എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 raised to minus 2, ഇതേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 raised to minus 2, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10 raised to minus 4 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇനി സിമ്പിളാ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് பண்ண முடியும். அதாவது நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்கே 9 into 10 raised to minus 7 10 raised to minus 7 10 raised to minus 14 എന്ന് വരും. 10 raised to minus 14, അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേരുമ്പോൾ 10 raised to minus 14, இங்கே ஒரு 10 raised to minus 4 இருக்கு. അപ്പോൾ மேலே 10 raised to minus 14 இருக்கு, கீழே ஒரு 10 raised to minus 4 இருக்கு, இங்கே 9 இருக்கு, 10 raised to 9 இருக்கு, into 2 இருக்கு, கீழே 30 into 30 இருக்கு. இது 9 ആണ്, 10 raised to 9. 10 raised to minus 4 இங்கே ഒരു 4 കട്ടായി. അപ്പോൾ 10 raised to minus 10 വന്നാச்சு. 10 raised to minus 10 ഇവിടെ 10 വന്നാச்சு കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. 10 raised to minus 10 10 raised to 9 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 raised to minus 1 വരും. അതായത് 9 into 2 into 10 raised to minus 1 ക്ലിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 30 into 30 3 into 3 9 ആണ്, ഇൻറ്റു ഈ 2 0 ചേരുമ്പോൾ 100 or 10 raised to 2 எப்படி எழுதலாம். 9 and 9 கட் பண்ணியாச்சு. அதாவது 2 into ഈ 100 means 10 raised to 2 ആണ്. ഈ 10 raised to 2 ഇങ്ങ് മേലെ വരുമ്പോൾ 10 raised to minus 2. ഏർക്കണമേ ഇങ്ങനെ ഒരു 10 raised to minus 1 ഇருக்கு. അപ്പോൾ 10 raised to minus 1 plus 10 raised to minus 2 10 raised to minus 3 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് கிடைக்குவாங்க. The answer is option A. അപ്പോൾ എല്ലാവരും இப்படிப்பட்ட ஸ்டெப்ஸ் ஸ்பீடா சால்வ் பண்ணணும். நீங்க அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதேக்கால் ஸ்பீடு, அதாவது நீ இப்போ இதில் 1-2 ஸ்டெப்பு கம்மி பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, நமக்கு டைம் சேவ் பண்ணணும் நீட் எக்ஸாமுக்கு. ஐ திங்க் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் கிளியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். For two charges Q1 and Q2, force between them in air is F ആണ്. അപ്പോൾ എയറിലെ ഫോഴ്സ് F ആണ്. Then the force between them in a medium of permittivity epsilon will be. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മീഡിയത്തിൽ ഫോഴ്സ് എന്നാ വരും? നമുക്ക് தெரியும் മീഡിയത്തിൽ പോട്ടാൽ F medium is equal to force in air divided by dielectric constant. What is dielectric constant? K is equal to permittivity of medium to the permittivity of free space. Therefore permittivity of the പാരുങ്ക ഇവിടെ നമുക്ക് K ക്ക് അങ്ങ് വാല്യൂ പോടല. അപ്പോൾ എന്നാ വരും? F0 divided by K ക്ക് ബദല epsilon m divided by epsilon 0. അപ്പോൾ epsilon 0 എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങ മേലെ വരുവാങ്ക. The answer is epsilon 0 F divided by epsilon medium. ഇവിടെ മീഡിയത്തോട് അവർ given as epsilon. Therefore epsilon മീഡിയത്തിക്ക് ബദല epsilon പോട്ടാ പോതും. Therefore the answer is epsilon 0 F divided by epsilon. This is the right answer. Clear? I think this question is option A is the right answer. വേറെ ഏതും സെറ്റ് ആകാതെ. I think this question is clear. Simple question. Next question എന്നാ? Two point charges A and B having plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. The force acting between them is F. അപ്പോൾ അവർ சொல்லியிருக்கு രണ്ട് ചാർജസ് പ്ലസ് Q இருக்கு, இன்னொரு சார்ஜ் minus Q இருக்கு. They are separated by a distance, something distance R. And the time will the force on this charge is F is equal to our F എന്ന് சொல்லியிருக்கு. Yes, F എന്ന് சொல்லியிருக்கு. Clear അല്ലേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ? Next situation, if 25% of the charge is transferred to B. അപ്പോൾ A to B. അപ്പോൾ A ഇന്ന് ഈ this is A, this is B. ദാ A യും B പ്ലസ് A ആണ് മൈനസ് B ആണ്. അപ്പോൾ 25% ചാർജ് A ഇന്ന് B ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ பண்ணியாச்சு. 25% means 25% means അല്ലേ
50% means half ആണ് അര. 25% means കാൽ. കാൽ means 1/4. അപ്പോൾ 1/4 ഓഫ് ക്യൂ എ ആണ് പ്ലസ് ക്യൂ. ആ പ്ലസ് ക്യൂടെ 1/4. 1/4 யாருக்கு ട്രാൻസ്ഫർ பண்ணியாச்சு? ബിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ பண்ணியாச்சு. അതായത് എക്ക് Q/4 കമ്മിയാവും, ആ ചാർജ് ആർക്ക് കിടക്കും? മൈനസ് ക്യൂക്ക് കിടക്കും. അതായത് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കം ഇപ്പടി വരും. പ്ലസ് ക്യൂ ഇന്ന് Q/4 കമ്മിയായി, അതായത് ക്യൂ ആണ് ഇരുന്നത്, അതായത് 1 ഇരുന്നത് 1/4 പോയാச்சு, കാല് പോയാச்சு, റിമൈനിങ് എவ்வளவு இருக்கு? முக்கால். அதாவது 3/4 ക്യൂ இங்கே இருக்கு. இங்கே மைனஸ் ക്യൂ ஏற்கனவே இருந்தது, இப்போ ஆരെ கிடச்சு? ஒரு பிளஸ் கால் கிடச்சு, பிளஸ் Q/4 ஏன்னு கிடச்சாச்சு. அப்போ ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? சிம்பிளான, அதாவது மைனஸ் ക്യൂ ഒരു പ്ലസ് കാല് കിടച്ചാൽ മൈനസ് മുക്കാലാകും. മൈനസ് 3Q/4 മൈനസ് 3Q/4 എന്ന് കിടക്കും. ക്ലിയർ? ദാ ഇത് ജസ്റ്റ് LCM എടുത്താൽ 4 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 4Q പ്ലസ് ക്യൂ, അതായത് മൈനസ് 3Q/4. അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും സോൾവ് பண்ண முடியும். സിമ്പിൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജും കിടച്ചാച്ച്. ഇനി സിമ്പിളാ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് എന്നാ? 3Q/4. സെക്കൻഡ് ചാർജ് എന്നാ? മൈനസ് 3Q/4. അപ്പോൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് മൈനസ് 3Q/4. ഇതാണ് നൗ ദ എ, നൗ ദിസ് ഈസ് ബി. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സെയിം ആർ. അപ്പോൾ എന്നാ വരും? ഫോഴ്സ് എഫ്, ന്യൂ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പോട്ടാച്ച്. എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു Q1 Q2. Q1 ഈസ് 3/4Q, Q2 ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 3/4Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സെയിം. 3/4 into 3/4 എന്നാ വരും? KQ². 3/4 into 3/4, 3 into 3 9, 4 into 4 16. 4 into 4 16 അത് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതണം, ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ആണ്. ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് KQ²/R²? KQ²/R² ആണ്. ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ഫോഴ്സ് എന്നാ? K into Q²/R² ആ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ഫോഴ്സ് അവർ ഗിവൺ ആസ് എഫ്. അതായത് ഈ ഒരു ടേം KQ²/R² ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് this is the initial force, therefore 9/16 into F എന്ന ആൻസർ കിടച്ചാച്ച്. അപ്പോൾ 9/16 into F. അപ്പോൾ ഇங்கே ഇതാ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ്. 9/F 9F ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എഴുതാം, പിന്നെ 9F/16 ഏതായിരുന്നാലും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി സെറ്റ് ആകാതെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ഒന്നും സെറ്റ് ആകാത്ത. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. The next question பாருங்க, the ratio of force between two small sphere with a constant charge in air and in medium of dielectric constant K is. The ratio of force between two small spheres with a constant charge, same charge ആണ്, same separation. അപ്പോൾ in airലും in mediumത്തിലും നമുക്ക് തരും എയറിലായിരുന്നാൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആ, അല്ലെങ്കിൽ F0 എന്ന് പോടലാം. മീഡിയം ആകുമ്പോൾ എന്നാ വരും? മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ F0 ബൈ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വരുവാങ്ക. അതായത് റേഷ്യോ ഇൻ എയർ ടു മീഡിയം ആണ്. അതായത് എഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മീഡിയം. എഫ് എയർ ഈസ് F0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മീഡിയം ഈസ് F0 ബൈ കെ. F0 ക്യാൻസലായി, കെ മേലെ വന്നാച്ച് അല്ലേ? കെ ഇങ്ങ് തിരുമ്പി മേലെ വന്നാച്ച്. അതായത് കെ ഈസ് ടു 1. കെ മീൻസ് K/1 അല്ലേ? കെ മീൻസ് K/1 ആണ്. അതായത് കെ ഈസ് ടു 1 എന്ന് കിടക്കും ആൻസർ. കെ ഈസ് ടു 1. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് கொஞ்சம் ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് பண்ணியிருக்கு. ஸோ இனி இதில் கொஞ்சம் ஐடியாஸ், இக்விலிபிரியம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படிப்பட்ட ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ நமக்கு அந்த ஐடியும் கூடி டிஸ்கஸ் பண்ணி ഈ ഒരു സെഷൻ முடிக்கலாம். ஸோ பாருங்க, இக்விலிபிரியம் ஆஃப் சார்ஜஸ் சிம்பிளாக இக்விலிபிரியம் ஆஃப் சார்ஜஸ் வேறு எதுவும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இங்கே சார்ஜஸ் இங்கே ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ இருக்குது, ഇங்கே പ്ലസ് ക്യൂ இருக்குது, രണ്ടുമേ ഈക്വൽ ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇനി ഒരു ചാർജ് പോട്ടാൽ എന്നാ വരും? இப்படி ஒரு சார்ஜ் போட்டால் இ ப்ளஸ் கியூ இதை ரிப்பல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இ ப்ளஸ் கியூ இதை ரிப்பல் பண்ணுவாங்க. அதாவது ഈ രണ്ട് റിപ്പൽഷനും ഇത് ക്യാൻസൽ பண்ணும் അല്ലേ? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ സം അല്ലേ? ആഡ് பண்ணுമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് രണ്ടുമേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ பண்ணி ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് കിടക്കുവാங்க. ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ എന്താ മൈനസ് പോട്ടാലും കിടക്കും. മൈനസ് ചാർജ് മൈനസ് ഇത് ഈ സെൻറ്ററിൽ പോട്ടത് മൈനസ് ചാർജാണ്. ഈ മൈനസ് ഇത് റിപ്പൽ പണ്ണും, ഈ മൈനസും ഇതിനെ റിപ്പൽ പണ്ണും. അഗൈൻ ക്യാൻസൽ ആവും, മിഡ് പോയിന്റിൽ 0 കിടക്കുവാங்க. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് പാരുங்க, ഇங்கே പ്ലസ് ക്യൂ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് പോട്ടെ, സെൻറ്ററിലാണ്. அதாவது ഈ മൈനസ് ക്യൂയെ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க അല്ലേ? ടുവേർഡ്സ് ദി ചാർജ്, അട്രാക്ഷൻ.
അതേമാതിരി ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ഈ മൈനസ് ക്യൂനെയും അട്രാക്ട് பண்ணுவாங்க ടുവേർഡ്സ്. அப்போதும் ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ ആയി അഗൈൻ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് കിടക്കും. അതേ സിറ്റുവേഷൻ பாருங்க ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ സെന്ററിൽ ആരെ പോട്ടോ പ്ലസ് ക്യൂ പോട്ടാச்சு. அப்போது என்ன வரும் ഈ പ്ലസ് ക്യൂ மைனஸ் ക്യൂ இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க டுவேர்ட்ஸ் தி சார்ஜ். ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ഈ മൈനസ് ക്യൂവിനെ അട്രാക്ട് பண்ணுவாங்க ഇങ്ങേയും അട്രാക്ട് பண்ணுவாங்க. அப்போதும் ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും 0 കാരണം സെന്ററില അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. സോ അത് ക്യാൻസൽ பண்ணும் അഗൈൻ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് കിടക്കും. ഇനി എന്നാ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്നാ ഡിഫറൻസ്? ഈ കേസിൽ അതായത് സെയിം ചാർജ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മ ഈ ചാർജ് കൊഞ്ചം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാലും ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം മീൻസ് വേറെ ഏതുമില്ല. അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം. പാരുங்க ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്ക് ദ പോയിന്റ് പാരുங்க ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് 0. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റാ, ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റാ, ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റാ, ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റാ. ഇനി രണ്ടൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇருக்கு. അതെന്നാ ഇത് മീൻസ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ക്യൂയെ കൊഞ്ചം ഇന്ത സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് പണിയാൽ എന്നാ വരും? ഈ പ്ലസ് ക്യൂയെ ഇന്ത സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് പണിയാൽ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മിയായി കൊഞ്ചം ഇപ്പടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ കൊഞ്ചം അപ്പടി തള്ളിവിട്ടാൽ കൊഞ്ചം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ എന്നാ വരും? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മിയാവുമ്പോൾ ഈ റിപ്പൽഷൻ അധികമാവും മീൻസ് ഇന്ത ചാർജ് തിരുമ്പി എங்கே വരും? ഈ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരുമ്പി വരുവാങ്ക. இந்த சைடில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாலும் திரும்பி வருவாங்க. அதாவது இது எப்படி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாலும் இது திரும்பி வரும். அப்படிப்பட்ட இக்விலிபிரியம் ആണ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ കേസ് എന്നാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. ഇത് பாருங்க ഇതും സെയിം ആണ്. இப்படி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாலும் റിപ്പൽ பண்ணி திரும்பி വരും. இந்த സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് பண்ணிയാലും திரும்பி വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കേസും ഈ ഫസ്റ്റ് കേസും സെക്കൻഡ് കേസും സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങേ பாருங்க ഇങ്ങേ എന്നാ വരും? ഇങ്ങേ ഞാൻ பாருங்க ഈ മൈനസ് ക്യൂവിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാச்சு இந்த സൈഡിൽ. ഈ പൊസിഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ ഇത് അട്രാക്ഷനാ, ഇത് സ്പീഡാ ഇங்கே വരും, ഇതിന്റെ പക്കത്തിലേ വരുവാങ്ക. ബട്ട് സെന്ററിൽ മട്ടും പോട്ടാൽ இந்த സൈഡിലെ അട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ്. സോ രണ്ട് സൈഡിലും പോക മുടിയാതെ. ബട്ട് കൊഞ്ചം இந்த സൈഡിലോ ഏതാവത് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കൊഞ്ചം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ആവും മീൻസ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയമാ. ഈ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ ഇക്വിലിബ്രിയമാ ബട്ട് അൺസ്റ്റേബിളാ. അതേ സിറ്റുവേഷൻ പാരുங்க എങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ബ്രേക്ക് ആയാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ഏതാവത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് பண்ணுவாங்க. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഇங்கே ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ നേരെ ഇங்கே വരുവാങ്ക. അതായത് இந்த സൈഡിലായിരുന്നാലും വരുവാങ്ക. ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ആയി. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ആയി മീൻസ് ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഈ കേസ് 3യും കേസ് 4യും ഈ 3ഉം 4ഉം കേസസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ മിഡ് ചാർജ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് ഞാൻ ഇங்கே പോട്ട 4 കേസിലും സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മട്ടും ദാ ഫോഴ്സ് 0. ഇங்கே ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് 0, ഇங்கே ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് 0, ഇங்கே 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 നോട്ട് 0. സെൻറ്ററിൽ മട്ടും ദാ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. അതായത് മിഡ് ചാർജ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ആ മിഡ് ചാർജ് മട്ടും ദാ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് മിഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരുங்க ഇനി നമ്മ ഇത് മുന്നാടി പോട്ട കേസിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണ് പോട്ടത്. ഇനി ഈക്വൽ അല്ല അപ്പടിപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് എൻട്രൻസിൽ വരെ വായ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നീറ്റിക്ക്. സോ നല്ല തെരിഞ്ഞിക്കോങ്ക. ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ചാർജ് ഫോർ പാരുங்க ഇங்கே Q2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Q1 അപ്പടിപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻ പോട്ടെടുക്കും. അപ്പോൾ Q2 ലാർജ് ആണ്, Q1 കമ്മിയാണ്. അത് മറ്റുമല്ല ഈ രണ്ട് ചാർജും സെയിം ചാർജസ് ആണ്, അതായത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ്. അതായത് ഇത് പോസിറ്റീവാ, ഇത് നെഗറ്റീവാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നാടി തരും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ அப்படி சொல்ல முடியுமா? ഇവിടെ തപ്പാ പോട്ടിருக்கு. அதாவது மிட் பாயிண்ட் not F0 നമുക്കത് சொல்ல முடியாது. ഈ കേസിൽ சொல்ல முடியாது കാരണം ചാർജസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ. பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும். அது என்ன? அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ பண்ணுங்க. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇங்கே ആക്ച്വലി ഇവിടെ അല്ല ഈ ചാർജ് ഞാൻ ഇங்கே പോട്ട് വെച്ച്. ഇതാണ് പോയിന്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்ணுறேன். பாருங்க the charge Q1, this is the charge Q2. ഞാൻ இப்படி போட்டிருக்கு. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇங்கே ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർജ് Q പോട്ടാച്ച് എന്നാ വരും? ഇത് പ്ലസ്സാ, ഇത് പ്ലസ്സാ.
அப்போ ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് റിപ്പൽ பண்ணும் ഇത് റിപ്പൽ பண்ணும் ക്ലിയർ അതായത് ഇത് സ്മോളർ ചാർജ് ഇത് Q1 സ്മോളാ Q2 ലാർജ് ഞാൻ ഏർക്കണവേ சொல்லிയിരുന്നു Q2 is greater than Q1 Q2 ആ ലാർജ് ബട്ട് Q2ന് ഡിസ്റ്റൻസ് അധികമാണ് അപ്പോൾ ഈ Q1 ചാർജ് കമ്മിയാണ് ഇത് ലാർജ് ചാർജാണ് சொல்றது புரியுதா அதாவது ഈ ചാർജ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആയിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ മതി K Q1 Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ x എന്ന് പോട്ടാച്ച് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് x എന്ന് പോട്ടാച്ച് this distance is ഈ distance to the equilibrium point is x അപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്നാ വരും r minus x എന്ന് വരും ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ അതായത് Q1 Q2 ഇതാ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചുക്കോங்க ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് r അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് x എന്ന് പോട്ടാൽ റിമൈനിങ് എന്നാ വരും r minus x എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ K Q1 Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറും K Q2 Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ r മൈനസ് എക്സും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഫോഴ്സും ഈ റിപ്പൽഷൻ ഫോഴ്സും ഈ Q2 റിപ്പൽഷനും Q1 റിപ്പൽഷനും ഈക്വൽ ആവും അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതാണ് സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അത് മറ്റുമല്ല നീങ്ക പാരുങ്ക ഈ ചാർജ് இங்கே போட்டால் equilibrium வராது இங்கே போட்டால் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க வராது கண்டிப்பா வராது அதாவது சேம் சைன் வரும்போது equilibrium point is should be between the charges அப்ப சேம் சைன் வந்தால் லைக் சார்ஜஸ் வந்தால் equilibrium point கண்டிப்பா in between the charges அதல்ல இனி minus Q1 minus Q2 வந்தாலும் இதே situation தான் between the charges வருவாங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட கேஸில் எப்படி நமக்கு equilibrium point அதாவது ஆ ஒரு distance x எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ഞാൻ இப்படி சொல்லலாம் நார்மல் மெத்தட் இതാണ് രണ്ട് ചാർജസും இப்படி ഇക്വേറ്റ് பண்ணி നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് பண்ணி എടുക്കും അതാണ് നോർമൽ മെത്തേഡ് பட் நமக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு டைம் இல்ல சோ நமக்கு சீக்கிரமா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணனும் அதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் அது நான் சொல்லலாம் அதாவது நீங்க பாருங்க இது Q1 this is Q2 bigger charge Q2 Q2 is greater than Q1 so അപ്പോൾ between the point ആയിരിക്കും here the between the charges are equilibrium point അപ്പോൾ this is equilibrium എന്ന് വെച്ചുക്കോங்க this is the distance x from the smaller charge അപ്പോൾ smaller charge ന്ന് x ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് യാര് equilibrium point അപ്പോൾ കണ്ടിപ്പാ bigger charge ന്ന് r minus x ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് equilibrium point കാരണം because total distance between the charges r then എനിക്ക് the distance to the equilibrium point from the smaller charge distance to the equilibrium point from the smaller charge can be calculated as x is equal to root of Q1 divided by root of Q1 plus root of Q2 into R. What is R? R is the distance between the charges. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് பண்ணி നമുക്ക് சீக்கிரமா ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് பண்ண முடியும் இல்லனா ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇത് യൂസ് பண்ணி ഇക്വേറ്റ് பண்ணி அது സോൾവ് பண்ணி വരുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുവാங்க അപ്പോൾ அதுக்கு பதிலா ഈ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് தெரிஞ்சால் നമുക്ക് ഈസിയായി ഇங்கே പ്രോബ്ലം സോൾവ് பண்ண முடியும் ഒരേ ഒരു വിഷയം x is the distance from the smaller charge അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ சொல்லிയിരുന്നു പ്ലസ് ചാർജ് ആയിരുന്നാലും മൈനസ് ചാർജ് രണ്ടിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ പാരുங்க ഇവിടെ ഇங்கே പാരുங்க ഇത് സെയിം ചാർജസ് ആണ് അത് പ്ലസ് വരാം മൈനസ് വരാം ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതാണ് x distance from the smaller charge x ഇത് r minus x total distance is r அப்படி வந்தால் what is x distance from the smaller charge to the equilibrium point is x is equal to என்ன வரும் equation x is equal to root of q1 divided by root of q1 plus root of q2 into r ഇവിടെ q1 smaller charge q2 bigger charge x is the distance from the smaller charge the same sign ആണ് same sign ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇங்கே ഈ കേസിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതായത് രണ്ട് എൻഡിലും ദ ചാർജസ് ഷുഡ് ബി സെയിം സൈൻ ആ കേസിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ആ പോയിന്റ് എഴുതിയിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഷുഡ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ഈ കേസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് அப்படி தானே வருவாங்க கிளியர் நீங்க சும்மா செக் பண்ணி பாருங்க அப்படி அல்லாத கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா கண்டிப்பா இல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்க சார்ஜஸ் வித் ஆப்போசிட் சைன் அப்படி வந்தால் அதாவது இது Q1 இது minus Q2 இதே கேஸ்
ഇത് പ്ലസും മൈനസും എല്ലാം പൊളാരിറ്റിയാണ്, മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് 2, 4 അപ്പടി വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് പ്ലസ്, ഇത് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങേയും സെയിം കേസ് சொல்லலாம். അതായത് Q2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Q1. അതായത് ഇപ്പോൾ -9ഉം 1ഉം വന്നാലും ഈ -9 ആണ് ലാർജ്, കാരണം ഈ മൈനസ് പൊളാരിറ്റിയാണ്, നോട്ട് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്. സോ അതാണ് കേസ്. അപ്പോൾ Q2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Q1 ഈ കേസിലും. അപ്പടി വന്നാൽ ഇതേ കേസിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഷുഡ് ലൈ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് இந்த സൈഡിൽ നമുക്ക് പോടലാം, இந்த സൈഡിലും പോടലാം. ഞാൻ ഇங்கே സ്മോളർ ചാർജ് Q1 എന്ന് പോട്ടിருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்படியும் இங்கேயும் இக்விலிபிரியம் பாயிண்ட் போடலாம், இங்கேயும் போடலாம், ரெண்டிடத்தும் வருவாங்க. அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் இங்கே போட்டு பார்ப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ഈ സ്മോളർ ചാർജ് പക്കത്ത് ഞാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് പോട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇங்கே F0 ആച്ച്. ക്ലിയർ? പാരുങ്ക ദ F0 ആയി. അപ്പോൾ X ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി മുന്നാടി ഡിസ്കസ് പണിയ സെയിം കേസ്. X ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സ്മോളർ ചാർജ് ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. സ്മോളർ ചാർജ് Q1 ആണ്. Q1 എന്ന് the distance to the equilibrium point is x. Distance between the charges is r. Then எனக்கு calculate பண்ண முடியும். The distance to the equilibrium point is x is equal to root of Q1 divided by root of Q2 minus root of Q1. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. Q1 into r എന്ന് വരുവാങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? This is the case. X is equal to root of Q1 divided by root of Q2 minus root of Q1 into r എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. ക്ലിയർ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാട്ടല. അതാ പാരുങ്ക ഇതേ ഇടത്തിൽ കാട്ടല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് Q1 പ്ലസ് Q1, ഇവിടെ മൈനസ് Q1, ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി അല്ലയാ? ക്ലിയർ? ഇതെല്ലാമേ പാരുങ്ക. ഇതാ ഈ കേസ് മൈനസ് Q ഏതായിരുന്നാലും പോടാം, പ്രശ്നമില്ല. Q1, ദിസ് ഈസ് Q2, ഇത് പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ്, പ്ലസ് മൈനസ്, പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരും? ഔട്ട് സൈഡ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ പണി, ഇതാണ് സ്മോളർ ചാർജ് X. അപ്പോൾ X ഇതാ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിക്കോങ്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാർജ് പോട്ട് വെച്ചാൽ എന്നെ വരും, ഈ പ്ലസ് ചാർജിനെ റിപ്പൽ പണ്ണും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് റിപ്പൽഷൻ എവേ ഫ്രം ദി ചാർജ്, ഇതാ പ്ലസ് ചാർജ് റിപ്പൽഷൻ. ഈ ചാർജിനെ റിപ്പൽ പണ്ണുവാങ്ക, ഈ ചാർജ് -2 ചാർജ് ഇതിനെ അട്രാക്ട് പണ്ണുവാങ്ക. ക്ലിയർ അല്ലയാ? അപ്പോൾ ഈ ബിഗ്ഗർ ചാർജ് ഈ മൈനസ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് പണ്ണും, ഈ സ്മോളർ ചാർജ് ഇതിനെ റിപ്പൽ പണ്ണും. അതായത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇത് Q2 ലാർജ് ആണ്, ലാർജ് ചാർജാ. സോ ദ വാല്യൂ ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അധികമാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എഫും ഈ പോയിന്റിൽ ക്യാൻസൽ പണ്ണും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് റിലേറ്റ് പണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് கூட செக் பண்ணும்போது ക്ലിയർ ആവും. സോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് பண்ணியிருக்கு. സ്പെഷ്യൽ കേസ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും ഡിസ്കസ് பண்ணிയ രണ്ട് കേസിലും എന്നായിരുന്നു, ഈ നമ്മ ഈ മൂന്നാമത് പോട്ടത് ഈ ഒരു ചാർജ് മട്ടുംതാ ഇക്വിലിബ്രിയം, നമ്മൾ അത് പോട്ടിருக்கு മുന്നാടി കേസ് ഇല്ലേ? ഇതാ നമ്മ ആ ഒരു ചാർജ് മട്ടുംതാ ഇക്വിലിബ്രിയം വരുവാങ്ക. ഇനി കേസ് എന്നാണ്, ഓൾ ദ ത്രീ, അതായത് ഒരു ഇതിന് മുന്നാടിയുള്ള കേസിലെല്ലാം ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഈ കേസിലായിരുന്നാലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ആ ഒരേ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് തന്നെ വരുവാങ്ക. ബട്ട് ഇനിയുള്ള കേസ് പാരുങ്ക ഓൾ ദ ത്രീ ചാർജസ്, അതായത് ഇങ്ങേയും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ഇങ്ങേയും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. അപ്പോൾ இப்படிப்பட்ட ஒரு கேஸ் வரும். நான் அதான் இதங்க சும்மா அப்படியே அங்கே படிச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிய கூட கிடைக்கும். அதனால பிரச்சனை இல்லை. பாருங்க இங்கே உள்ள சார்ஜ் +Q, இங்கே உள்ள சார்ஜ் +Q. ഈ സെൻറ്ററിൽ -Q/4 പോട്ടാൽ ഈ മൂന്ന് ചാർജസും ഇക്വിലിബ്രിയം വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ട്രൈ പണി പാരുങ്ക. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എவ்வளோ വരും? 6. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ്, അപ്പോൾ ഇത് r/2, ഇത് r/2. நீங்கள் சும்மா அதான் ഇവിടെ உள்ள ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க, இது கால்குலேட் பண்ணுங்க, இது கால்குலேட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக அது 0 வரும் அங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் ஆட் ചെയ്യുമ്പോൾ. ക്ലിയർ? ട്രൈ பண்ண. അപ്പോൾ വേറെ ഏതും ഇല്ല. ഈ എൻഡിൽ Q, ഈ എൻഡിൽ Q വന്നാൽ സെൻറ്ററിൽ -Q/4 പോട്ടാൽ ഇങ്ങേയും നെറ്റ് 0 വരും, ഇങ്ങേയും ഫോഴ്സ് 0 വരും, ഇങ്ങേയും ഫോഴ്സ് 0 വരും. അതായത്
3 ചാർജസ് ഈ 3 ചാർജസും ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ എவ்வளோ ചാർജ് വരും -q/4. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇங்கே 4 കൂളം പോട്ട് ഇங்கே 4 കൂളം പോട്ട്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഏത് ചാർജ് പോട്ടാൽ 3 ചാർജസ് ബിക്കം ഇക്വിലിബ്രിയം. സിമ്പിൾ ആണ്. എന്നാ വരണം -4/4 ചാർജ് പോടണം. അതായത് -1 കൂളം. -1 കൂളം പോട്ടാൽ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് 0 വരും, ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് 0 വരും. അപ്പോൾ അപ്പടിപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മട്ടും യോജിച്ചാൽ നമുക്ക് സൂപ്പറാ അത് പണ്ണ മുടിയും. ക്ലിയർ അല്ലയാ? ക്ലിയർ? പാരുങ്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ F0 ആണ് ഈ 3 കേസ്. അതേമാതിരി പാരുങ്ക ഇനി ഇങ്ങനെ പാരുങ്ക ഇത് -q ഇത് -q. അപ്പോൾ അത് വരണം ഇവിടെ +q/4 പോടണം. അപ്പോൾ അത് F0 വരും, F0 വരും, F0 വരും. രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയ മാതിരി ഓൾ ദ 3 ചാർജസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി പാരുങ്ക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ ചെക്ക് பண்ணலாம். எப்படி செக் பண்ணும்? ഈ ചാർജ് கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பண்ணியா போதும். ഈ -q/4 கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பண்ணிയാൽ ഈ +q അങ്ങ് അട്രാക്ട് பண்ணுவாங்க. ഇത് തിരുമ്പി വരുമോ? കണ്ടിപ്പാ വരാതെ. ഇനി இப்படி ആയിരുന്നാല ഇங்கே இப்படி ആയിരുന്നാലും ഇത് അട്രാക്ട് பண்ணும். അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ആയിരുന്നാലും ഹിയർ ദ 3 ചാർജസ് ആർ ഇൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பண்ணிയാൽ അതായത് ഈ പൊസിഷൻ ഈ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ கொஞ்சம் ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പണിയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും. സോ ദ ഹിയർ ഓൾ ദ 3 ചാർജസ് ആർ ഇക്വിലിബ്രിയം ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഒന്നും നല്ല തെരിയും. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദാ അത് റിലേറ്റ് പണി വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പാപ്പം. ദാ പാരുങ്ക ഹിയർ 2 ചാർജസ് +q ആൻഡ് +4q ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് r ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട്. വേർ ഷുഡ് വി കീപ് ദ തേർഡ് ചാർജ് ഓൺ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് +q ആൻഡ് +4q so that the third charge is in equilibrium. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെല്ലാം ചാർജ് +q ഇருக்கு +4q ഇருக்கு. നമുക്ക് തരും ഇത് രണ്ടും സെയിം സൈനാ. സെയിം സൈൻ വന്നാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇங்கே അത് പോട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. x ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് f is equal to 0. x ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സ്മോളർ ചാർജ് ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. What is x? നമുക്ക് തരും x is equal to √q1 divided by √q1 plus √q2 into r. സ്മോളർ ചാർജ് ആണ് q1. സ്മോളർ ചാർജ് ആരാണെങ്കിൽ +q ആ. അപ്പോൾ √q divided by √q plus √4q into here the distance between the charge is r. Therefore എന്നാ വരും? Therefore x is equal to എന്നാ വരും? ഇവിടെ √q എല്ലായിടത്തും √q കോമൺ ആണ്. അപ്പം മേലേന്നും കീഴേന്നും ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിലും √q കോമൺ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് കോമൺ ആയി എടുത്താൽ കട്ട് பண்ண முடியும். ദ റിമൈനിങ് ഈസ് മേലെ √1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √q ക്യാൻസൽ பண்ணியாச்சு. റിമൈനിങ് ഈസ് √1 ഡിവൈഡ് ബൈ √1 പ്ലസ് √4 ഇൻറ്റു r എന്ന് കിടക്കും. √1 ഈസ് 1, √1 ഈസ് 1, √9 ഈസ് 3 ഇൻറ്റു r. ദറ്റ് ഈസ് r by 3 plus 1 that is 4, r by 4. r by 4 x ആണ്, അതായത് സ്മോളർ ചാർജ് ആണ്. അപ്പം സ്മോളർ ചാർജിൽ നിന്ന് r by 4 is the distance from the smaller charge to the bigger charge. അതായത് +q ന്ന് +4q ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതല്ലേ x is the from +q to +4q. അപ്പോൾ r by 4 is from +q to r by 4 is from +q to +4q. +q to +4q. ദാ +q to +4q. r by 9 അല്ല, r by 4 സോറി r by 4 സോറി √4 അല്ലേ, √9 not 9 √4ക്ക് 2 റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്നാ വരും r by 3 യെസ് r by 3. അപ്പോൾ r by 3 ഫ്രം +q to +4q, r by 3 ഫ്രം +q to 4q, r by 3. ഓപ്ഷൻ C is the right answer. I think this question is clear. So next question. Find the location of the line joining of +q and -q. The +q next -9q. നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി ഔട്ട് സൈഡ്. ഇങ്ങ സൈഡിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് x വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ x is equal to എന്നാ വരും? √q1 divided by √q2 minus √q1 into ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് ഇവിടെ L എന്ന് പോട്ടിருக்கு ഓപ്ഷൻസിലല്ല. സോ L പോട്ടാച്ച് √q1 √q divided by √q2 √9q
minus root q into L. Root of q. L over the in-game paringe q common. Q cut paniyachi, q cut paniyachi, q. Take it outside. Actually, the outside take it outside. The kapuram cut panana. Upon root q cancel paniyachi. Remaining is root 1 divided by root 9 minus root 1 into L. That 1 divided by root 9 is 3, 3 minus 1, that into L, that is L by 2. L by 2 from smaller charge. L by 2 from plus q. L by 2 from plus q. Option A is the right answer. L by 2 from plus q. L by not L by 4. L by 2 from plus q is the right answer. Clear? A special case. The equilibrium case. Equilibrium is the same case, but a pendulum madri vandal. The entrance base questions but simple idea. For example, this is plus q on plus q on. I thread use pendulum madri potache. For example, the pendulum end charges same charge pendulum repel 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 position this is a repelled position. Q2 is repelled by Q1 F. Q1 is repelled by Q2 F. This distance between the charges is R. Clear? In this case, normally the question is repel forces, electrostatic forces, due to this electrostatic forces, this repel pannuvaanga. Appo repel பண்ணும்போது இது இங்க மேக் இந்த angle theta எவ்வளோ இப்படிப்பட்ட क्वेश्चंस ആണ് இங்க இருந்து வரும். இல்லனா ഈ ஸ்ட்ரிங்கில் ஆக்ட் ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ எவ்வளோ இப்படிப்பட்ட क्वेश्चंस வரும். இது நமக்கு சும்மா சால்வ் பண்ண முடியும் because நம்ம இப்படிப்பட்ட நிறைய ஐடியாஸ் ஏற்கனவே நம்ம laws of motionல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. சோ நான் இங்க காட்டலாம். ദാ பாருங்க இது நமக்கு ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. നിങ്ങൾക്ക് நல்லா தெரியும். அப்ப இங்கள்ள சிச்சுவேஷன் என்ன? இங்கள்ள சிச்சுவேஷன் தான் ഞാൻ ഇത് மட்டும் ഡ്രോ பண்ணலாம். നമുക്ക് தேவையானது மட்டும். ദാ ഈ ഒരു ഐഡിയ மட்டும் ഞാൻ இங்க ഒരുപാട് ഇവിടെ போடலாம். ദാ இங்க நம்ம சார்ஜ் இருக்கு. Charge is q1. Clear alle? Here this distance is L എന്ന് നമുക്ക് தெரியும். Tension is always acting in this direction. This is the tension in the string. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும். ഈ ചാർജോட weight mg இந்த directionல ആക്ട് பண்ணுவாங்க. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഞാൻ ഏർക്കണവേ சொல்லியிருந்து. സോ ഞാൻ ദാ இப்படி போட்டாൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ വരുവാங்க. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെ കാട്ടலாம். ദാ ഇங்கே கூட காட்டலாம். இதே சேம் ஃபிகர்ல காட்டலாம். ദാ ഒരുപാട് ഇവിടെ பாருங்க. Clear? பாருங்க. அதாவது this distance is r, this is angle theta, the weight kile mg. Here this is the repulsive force from the charge q2. Also the tension in the string is in this direction. This is t. ഇനി എനിക്ക് ദാ ഇപ്പടി പോട്ടാൽ ഇപ്പടി ഒരു ലൈൻ കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പടി പോട്ടാൽ എനിക്ക് തരും this angle is also theta. Why? നമുക്ക് തരും ഇപ്പടിപ്പെട്ട പൊസിഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇங்கே തീറ്റ വന്നാൽ ഇங்கேയും തീറ്റ വരുവാங்க. பாருங்க ദാ z പൊസിഷൻ. ദാ ഇங்கே തീറ്റ വந்தாச்சு ഇங்கேയും സോ തീറ്റ. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പടിയാണ് അത് ஞாபகம் വെക്കുക അല്ലേ? ഇപ്പടിപ്പെട്ട പൊസിഷൻസ് വന്നാൽ ഇங்கே തീറ്റ വരുമ്പോൾ അതേ തീറ്റ ഇங்கேയും വരുവാங்க. അതേ മാതിരി z ആണ്. നിനക്കെല്ലാം ജിയോമെട്രി ഇരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്മൾ ഈസിയായി ഇപ്പടി തന്നെ നമ്മൾ சொல்ல முடியும். ഓക്കേ റൈറ്റ്. തീറ്റ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നാ വരുന്നത് ഇത് t ആണ്. t എനിക്ക് തീറ്റ വരുന്ന സൈഡിൽ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும். സോ ഞാൻ ഇங்கே போடலாம். பாருங்க ഒരു வெக்டர் a ரிசால்வ் பண்ணும்போது ഞാൻ ஸ்பீடா சொல்லல நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. சோ ഞാൻ ஸ்பீடா a ഈ വെക്ടർ a இந்த സൈഡ് ரிசால்வ் பண்ணி என்ன வரும் a cos θ. അപ്പോൾ തീറ്റ വരുന്ന സൈഡിൽ a cos θ, തീറ്റ ഇല്ലാமல் സൈഡിൽ a sin θ വരും. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾ ஞாபகம் വെക്കണം. ഓക്കേ തീറ്റ വരുന്ന സൈഡിൽ a cos θ. അപ്പോൾ சொல்லியால் ദാ ഈ t இங்க தீட்டா வருத சைடில் அப்ப இங்க என்ன வரும் இங்க t cos θ ன்னு வரும். ரிசால்வ் பண்ணியால் t cos θ கிடைக்கும். കാരണം t is a vector, tension is a force, vector quantity ആണ്. இந்த சைடில் t sin θ வருவாங்க. சோ எனக்கு இங்க வந்த ஃபோர்सेस ഞാൻ இங்க எழுதலாம். யாரெல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கு நீங்க பாருங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க யாரெல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. மேலே இந்த டைரக்ஷன்ல the e directionல t cos θ. அப்ப t cos θ இருக்கு is equal to mg. t cos θ ഇവിടെ mg ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അതേ മാതിരി t sin θ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ இருக்கு, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ f இருக்கு. அப்ப t sin θ is equal to f എന്ന് കിടച്ചത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2.
ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ 2/1 പോട്ടാൽ എന്നാ വരും? റൈറ്റ് സൈഡ് பண்ணும்போது mg/f എന്ന് വരും. f/mg, റൈറ്റ്. f/mg ഇക്വേഷൻ 2/1 ആ പോട്ടത്. അപ്പോൾ f/mg. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാ വരും? t sin theta by t cos theta. t ക്യാൻസൽ ആയി, sin theta by cos theta tan theta എന്ന് വരുവാങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്നാ കിടച്ച്? tan theta is equal to f/mg എന്ന് കിടച്ചു. അപ്പോൾ ദാ തീറ്റ ഇനി സിമ്പിൾ ആണ്. തീറ്റ is equal to tan inverse f/mg. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തീറ്റ കിടച്ച സിമ്പിൾ ആണ്. ഏതാവത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഏതാവത് ഇക്വേഷനിൽ പോട്ടാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങേന്ന് t സോൾവ് பண்ண முடியும். இல்லைனா இது சும்மா ஆட் பண்ணியால் இக்வேஷன் நம்பர் 1 ஸ்கொயர் + 2 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் ചെയ്താലും கிடைக்கும். என்ன வரும்? லெஃப்ட் சைடு ஆட் ചെയ്യുമ്പോൾ t ஸ்கொயர் cos ஸ்கொயர் θ + t ஸ்கொயர் t ஸ்கொயர் cos ஸ்கொயர் θ + t ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் θ = mg ஸ்கொயர் + f ஸ்கொயர். அதாவது 1 ஸ்கொயர் + 2 ஸ்கொயர். நம்ம இக்வேஷன் 1 നെ ஸ்கொயர் பண்ணி 2 നെയും സ്ക്വയർ பண்ணி അതിനെ ആഡ് பண்ணியாச்சு. sin square theta plus cos square theta 1 ആണ്. therefore എനിക്ക് കിടക്കും ഇവിടുന്ന് t square കോമൺ വെച്ചാൽ sin square theta plus cos square theta which is 1 which is equal to mg square plus f square എന്ന് കിടക്കുവാങ്കിൽ. അപ്പോൾ therefore എനിക്ക് ഇങ്ങേന്ന് t കിടക്കും. what is t? ഞാൻ ഇങ്ങേ എഴുതലാം. t that is t കിടക്കുവാങ്കിൽ ദാ t is equal to ഇത് ഈ ടേം 1 ആയി. ഇത് 1 ആണ്. t square is equal to mg square plus f square. അപ്പോൾ t കിടക്കും √mg square plus f square. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും യൂസ് ഇല്ല. എന്നാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തീറ്റ കിടക്കുവാങ്കിൽ f/mg തരുന്ന തീറ്റ കിടക്കും. അപ്പോൾ തീറ്റ കിടച്ചാൽ ഏതാവത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 പോട്ടാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ t കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ? மேபி தே ஆர் ஆஸ்கிங் தீட்டா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா என்ன வரும்? டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ திங்க் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் கிளியர். இது ரிலேட் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தானே இது நல்லா தெரியும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கிளியர். ஸோ நம்ம செகண்ட் பார்ட் முடிஞ்சு இனி நம்ம இங்கே உள்ளது இது ரிலேட் பண்ணல கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் அல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிப்பட்ட ஐடியாஸ் நம்ம இனி ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. அப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ் ஆக கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் அல்ல நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லோருக்கிட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.